સુરતમાં દેશના સ્વતંત્રતા દિવસના ઉપલક્ષ્યમાં ભવ્ય તિરંગા યાત્રા યોજાઈ। તિરંગા યાત્રાને લઈને સમગ્ર શહેર તિરંગાના રંગે રંગાયું હતું। શહેરના વાય જંકશનથી લાલભાઈ કોન્ટ્રાક્ટર સ્ટેડિયમ સુધીના 1.8 કિલોમીટર રૂટ પર ડેકોરેશન અને પેઇન્ટિંગથી શણગારવામાં આવ્યું હતું। હર ઘર તિરંગા હર ઘર સ્વચ્છતા થીમ પર તિરંગા યાત્રા યોજાઈ હતી। तिरंगा यात्रा में केंद्रीय मंत्री CR पाटिल, गृहमंत्री हर्ष संघवी, मेयर दक्षेश मावाणी और सांसद मुकेश दलाल सहित अनेक नेताओं हाजर रह्या हता। हजारों की संख्या में लोग तिरंगा यात्रा में जोड़ाया हता। देशभक्तिना गीतोना ताले नेताओं और लोग झूमता नजरे पड्या। तिरंगा यात्रा में गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवीए ऑपरेशन सिंदूर पर कविता संभळावी जवानों की शौर्यता ने नमन कर्युं। सूरत शहर पुलिस तेमज सूरत महानगरपालिका द्वारा एक तिरंगा यात्राનું आयोजन કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં 10,000 થી વધુ સુરતી લાલાઓ ભેગા થયા હતા। આપણે સાથે સુરત શહેરના પોલીસ કમિશનર ગેહલોત સાહેબ છે। ગેહલોત સાહેબ, શું લાગી રહ્યું છે આજે तिरंगा यात्राનું આયોજન સુરત શહેર પોલીસ તેમજ મહાનગરપાલિકા દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું? સુરત શહેરમાં સુરત વહીવટીતંત્ર તરફથી આ तिरंगा यात्राના ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યા। સૌપ્રથમ તો તમામ સુરતીસને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું અને આભાર પણ માનું છું कि एटली मोटी संख्या में आ तिरंगा यात्रा में बधा जोड़ाया और अपने माँ भारती जो हमारा देश तिरंगा आन बान शान माटे आ लोग लगभग 2 किलोमीटर पदयात्रा पण करी जो अलग अलग प्रकार जो पुलिस बैंड, अपना प्राइवेट बैंड, स्कूलों बैंड, पैरामिलिटरी फोर्स, पुलिस फोर्स पूरा परेड, बाइकर्स, अपना जो शहर बाइकर, पुलिस बाइकर, ई बाइक बधा लोग अलग अलग समाज लोग जो अपना कल्चरल वेशभूषा में जोड़ाया जो है। लगभग जो है 1.5 किलोमीटर थी વધુ લાંબુ अपना एक तिरंगा पर बनावવામાં આવેલા હતા जो कॉर्पोरेशन तरफથી અને લોકોમાં ખાસ કરીને નાના બાળકોમાં અમે લોકો ખૂબ ઉત્સાહ જોયા। तो आ बहुत अपने માટે ગૌરવની बात है कि हमारी આવનાર पीढ़ी आ पर જોવે कि हमारा जो है देशना आज़ादी जो अपने मળી છે अपना લડવૈયાને याद करवा માટે जो है आज जो आ तिरंगा यात्राનો जो भव्य आयोजन થયા એના માટે जो सर्वप्रथम तमाम લોકો જેટલા લોકો આમાં જોડાયેલા છે प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप जो सहकार आपे छे, मीडिया मित्रों माध्यम थी अमे लोग अपील करी थी। आ लोग जो अपने सहकार आपे एना अपील लईने घणा बधा हजारों मोटी संख्या में लोग अहींया है, एना माटे बधाने आभार मानु छुं। सूरत स्वस्थ सूरत और सुंदर सूरत तरीके जाणीतुं छे। आज तिरंगा यात्रा में पण 10,000 थी वधु लोग जोड़ाया था। शुं मेसेज आपवा मांगो? आ वखते जो तिरंगा यात्रा है कि हर घर तिरंगा, अपने हर घर स्वच्छता जो है तो स्वच्छता थीम साथे आ वखते जो तिरंगा यात्रा आयोजन था અને अपना જોઈ શકે છે કે હજારો સંખ્યા में લોકો ભેગા થાય, પાણી વગેરે બોટલો પીએ અને પછી જો એના ખાવાના પીવાના ઘર લાવે, लेकिन स्वच्छता આ લોકો જાળવી રાખી જોઈએ। તો અમારો તો સુરત એવું છે કે એટલા खूबसूरत शहर છે, દેશમાં जो स्वच्छता में नंबर 1 शहर અમે લોકો છીએ। તો આ स्वच्छता के સાથે સાથે देश प्रेम આ બંને કેવી રીતે જોડાય આ तिरंगा यात्रा से બધા લોકો જોયા અને બધા લોકો જો એના ફોલો કરે છે। आ था सूरत शहर पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत। तेमनुं कहेवुं छे के सूरत शहर में स्वच्छता में फर्स्ट नंबर आव्यो छे। तिरंगा यात्रा में मोटी संख्या में लोग भेगा थया था और 10,000 थी वधु लोग आ तिरंगा यात्रा में भेगा थया था। और तेमनुं मेसेज छे कि आ सूरत शहर स्वच्छता में फर्स्ट नंबर आवे तेवी रीते एक देश में पण स्वच्छता नामे तेमज तिरंगा यात्रा नामे शहरनुं नाम रोशन करे तेना माटे आ रेलीनुं आयोजन सूरत पुलिस तेमज सूरत महानगरपालिका द्वारा करवामां आव्युं हतुं। कैमरामेन जयेश मिस्त्री साथे वहाब बेलीम, TV 13 सूरत। आज रोज सूरत शहर में तिरंगा यात्राનું आयोजन કરવામાં આવ્યું હતું। सूरत महानगरपालिका તેમજ सूरत पुलिस द्वारा આનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આ બાબતે सूरत महानगरपालिकाના કમિશનર શાલિનીબેન અગ્રવાલ આપણી સાથે છે। બેન, આજે આ तिरंगा यात्राનું આયોજન કર્યું હતું, કેટલું સફળ રહ્યું છે? ભારત સરકારશ્રી અને ગુજરાત સરકારશ્રીના માર્ગદર્શન હેઠળ આજે સમગ્ર સુરત શહેરમાં એક ભવ્યથી ભવ્ય તિરંગા યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આ વર્ષની થીમ છે હર ઘર તિરંગા અને હર ઘર સ્વચ્છતા। આ થીમ સાથે આજે આપ જોઈ શકો છો કે હજારો લાખોની સંખ્યામાં અહીંયા લોકો તિરંગા યાત્રામાં જોડાયા છે। સુરત શહેરમાં વિવિધ રાજ્યોના લોકો સાંસ્કૃતિક વેશભૂષામાં, વિવિધ ધર્મના લોકો, મહિલાઓ, यूथ, दिव्यांगजनों, बाइकर्स, स्केटर्स, मास्कट्स, कार्निवाल, पुलिस, कॉलेजना स्टूडेंट्स खूब ज इनोवेटिव वे में आज आ यात्रा में जोड़ाया है। स्वयंभू अहींयाना इंडस्ट्रीजना लोको, सर्विसेस प्रोफेशनल्स अने विविध प्रकारना लोको आ यात्रा में जोड़ाया है અને ખૂબ જ ભવ્ય યાત્રા કાર્નિવાલ સ્વરૂપના ઉજવણીના પ્રસંગ રૂપે આજે આ યાત્રા કરવામાં આવી રહી છે। વિવિધ સમાજના લોકો પણ જોડાયા હતા, શહેરની કેટલીક NGO તેમજ શાળાઓના લોકો પણ જોડાયા હતા। શું મેસેજ આપવા માંગો છો? અત્યારે ભારત દેશ સમગ્ર વિશ્વમાં
માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીના નેતૃત્વમાં ખૂબ જ મોટી ઇકોનોમી બનવા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. ઓપરેશન સિંદૂર જેવા જો ઓપરેશન થયું છે, આપ જોઈ શકો છો કે આજે સુરત શહેરમાં હજારો લાખોની સંખ્યામાં લોકો દેશભક્તિના સાથે ઉમટી પડ્યા છે. હર ઘર તિરંગા દરેક તરફ લહેરાવવામાં ફરકાવવામાં આવી રહ્યું છે અને ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં લોકો આ તિરંગા યાત્રામાં જોડાયા છે. સાથે સાથે જો સ્વચ્છતાનું પણ મેસેજ છે કે આ વખતે છેલ્લા 2 વર્ષથી સુરત સમગ્ર ભારત દેશમાં પ્રથમ ક્રમે આવી રહ્યું છે. એટલે સુરત શહેરના લોકો સ્વચ્છતા અને દેશભક્તિમાં સમગ્ર ભારતમાં પરચમ લહેરાવી રહ્યા છે એવું આજે આ પ્રોગ્રામમાં જોઈ શકાય છે. આ હતા સુરત મહાનગરપાલિકાના કમિશનર શાલિનીબેન અગ્રવાલ. તેમનું કહેવું છે કે 10,000થી વધુ લોકો આજે તિરંગા યાત્રામાં જોડાયા હતા અને સ્વચ્છતા અભિયાનમાં સુરત ફર્સ્ટ નંબર આવ્યું છે તેનો એક મેસેજ, તેમજ તિરંગા યાત્રામાં દેશભક્તિના ગીતો, તેમજ વિવિધ સમાજના લોકો, તેમજ NGO, તેમજ શહેરની દરેક શાળાના સ્ટુડન્ટો પણ ભેગા થયા હતા. કેમેરામેન જયેશ મિસ્ત્રી સાથે વહાબ બેલીમ, TV 13 સુરત.